سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجيس خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنزلي وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا ولدنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. مكشفة القلوب. وروي أن امرأة قصيرة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حاجاتها فلما خرجت قالت عائشة رضي الله عنها ما أكثرها ما أكثرها
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igtabtiha ya Aisyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghibah fa inna fiha salasa afatin la yustajabu li sahibiha do'aun wa la tuqbalu lahu hasanatun wa tatarakum alaihi sayyi'at. Waruya, dan diriwayatkan anna imra'atan kasiratan, bahwa seorang perempuan yang pendek dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hajatiha, pada sebahagian keperluannya. Ini hadis sekalipun tidak sahih, namun bisa diperpegangi. Ada seorang perempuan, tapi perempuannya ini pendek. Orang Arab itu kan rata-rata ganal, tinggi orang Arab, bini-bininya ganal. Lalu ini bini-bininya rendah, bahasa kampung kita indik. Ya rendahlah, jauh dengan standar. Dia datang ke rumah Rasulullah dalam sebagian keperluannya. Apa keperluannya? Tidak diceritakan. Nang jelas semua sahabat apapun keluhannya kepada Rasulullah. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq dan lainnya pun kadang-kadang masalah kebutuhan rumah tangga pun bermusyawarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perempuan datang ke rumah Rasulullah karena memang ada keperluan. Keperluannya tidak disebutkan. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan bab kita. Yang ada hubungannya dengan bab kita ini adalah masalah ghibah. Di mana ini? Falamma kharajat. Ketika keluar itu perempuan, selesai berurusan dengan Rasulullah, selesai keperluannya dengan Rasulullah, dia pulang. Kharajat, keluar pulang. Nah, setelah bulik itu, qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkatalah istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ma aksaraha, ma aksaraha, maknya lit ta'ajub, bukan ma istifham. Apabila ma istifham bacaannya aksaruha, apabila ma ta'ajubiyah dia menjadi nasab, ma aksaraha. Kalau ta'ajub, maknya mengatakan mak ta'ajubiyah. Sudah belajar bab ta'ajub sudah? 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 Belum. Maknya mak ta'ajub. Ma ta'ajubiyah, maknanya alangkah. Bahasa kampung kita ummah. Aksaraha, rendahnya. Ma aksaraha, alangkah pendeknya. Alangkah pendeknya. Ini sudah di bawah standar, jauh di bawah standar. Karena ta'ajub, aneh. Ma rendahnya jujur, ya ada. Nah, ini ta'ajub. Lalu Nabi berkata, kata Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igtabtiha, ujar Rasulullah, ya Aisyah, ikam sudah menggibah wahai Aisyah. Igtabtiha, engkau sudah menggibah akan perempuan itu wahai Aisyah.
Ikam saya menggibah orang, nari itu ikam menggibahnya tetap. Nah itu pada beristighfar lagi. Maksudnya apa? Maksudnya gibah itu ada dalam bagian fisik ada, seperti yang lewat. Walaupun itu sebenarnya, karena memang gibah memang sebenarnya. Orang rendah disambat. Ketika inya mendengar kita menyambat ke itu, air rendahnya masih kecewa. Masih kecewa. Maka itu gibah. Ai hirang ngejer gibah. Gibah. Air kurusnya bini ikam naik gibah. Gibah. Itu maksudnya syahid hadis itu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibat. Iyyakum wal ghibat. Jauhilah oleh kalian akan gibah. Fa inna fiha salasa afat. Fa inna fiha, maka bahwasanya dalam gibah itu salasa afatin, ada 3 kerusakan. Ada 3 afat. Ada 3 kerusakan. 1, la yustajabu li sahibihi doa. La yustajabu, tidak diperkenankan, li sahibihi, bagi orang yang penggibah, doaun, akan doanya. Jadi orang penguyaan itu doanya kada diijabah oleh Allah. Beratnya doanya kada diijabah oleh Allah, sekalipun berdoa malam nisfu Sya'ban, sekalipun berdoa di malam mustajab, malam Jumat mustajab doa. Tapi sahibul ghibah, orang penguyaan, la yustajabu lahu doa, tidak akan diperkenankan doanya. Nah iya, orang hendak nisfu Sya'ban berilaan, minta maaf ini dan itu. Kenapa? Karena untuk melepaskan diri daripada sahibu ghibah. Malam hari raya kah mustajab doa. Tapi sahibul ghibah, orang penguyaan, la yustajabu lahu doa, tidak akan diperkenankan. Dengan sebanyak apapun ibadahnya, sebaik apapun isi doanya, tetap tidak diijabah oleh Allah. Maka kawa dipaham rahmatnya. Orang penguyaan nang gaya pahaja menunggu Lailatul Qadar kada akan bertamuan. Kenapa? Sahibul ghibah, la yustajabu lahu doa. Orang bertemu Lailatul Qadar, doanya diijabah. Maka sahibul ghibah kada mungkin. Kenapa? Karenanya akan diijabah doanya. Jangan harap orang penguyaan dapat Lailatul Qadar, sekalipun dia berhimmat beribadah di malam-malam ganjil. Lapar. Kalau kita halusi, jangankan dirinya, orang yang semajelis dengan dia pun salah-salah tidak diijabah Allah doanya. Orang yang semajelis nih, di majelis ini ada sahibul ghibah, ahli penguyaan,
Lalu kita berdoa, jangan-jangan doa di majelis ini kada dikabul Allah. Gara-gara apa? Gara-gara sahibul ghibah. Sudah kalulah dikisahkan akhirullah Nabi Musa berdoa kada diijabah oleh Allah, padahal Nabi Musa protes lawan Allah, kenapa doa tidak dikabulkan padahal semuanya sudah dipenuhi, segala persyaratannya sudah dipenuhi. Kata Allah, di majelismu itu ada orang ahli ghibah. Ahli ghibah. Maka orang yang ahli ghibah ini menghalangi rahmat Allah Ta'ala turun. Lamun kita halusi lagi rahmatnya, orang sahibul ghibah ini, orang penguyaan ini, walau dia mengamalkan tarikat sudah puluhan tahun, rajin umpat tarikat, apapun nama tarikatnya, tapi dia tetap sahibul ghibah. Jangan harap apa yang dia doakan, apa yang dia amalkan itu diijabah oleh Allah. Jangan harap. Jangan harap dia bisa berjalan mencapai kebersihan hati demi untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan harap kalau dia masih ghibah lawan orang. Dengan kata lain, rahmatnya, orang biasanya kalau penguyaan itu dia akan berdampak kepada perjalanannya untuk merubah hatinya. Nang tadinya hendak sabar, hendak syukur itu kada kawan. Makanya silahkan dicek, silahkan dibuktikan. Bila orang penguyaan bisa dipastikan orang itu kada sabar, kada akan penyabaran. Bila orang penguyaan maka bisa dipastikan orang itu kada akan bersifat syukur. Kenapa? Karena orang sabar dan syukur itu sudah naik derajatnya setelah itu. Orang sudah mulai sabar, mulai syukur, berarti perjalanannya dia sudah mulai maju perjalanannya. Sahibul ghibah itu kada akan pernah maju dalam perjalanan rohaniyahnya. Paham? Maksudnya, ikam kemana aja pakai 4 tarikat. Jangankan 1 tarikat, 10 tarikat atau 20 tarikat, rajin mengamalkan tarikat. Ada kisah gurunya hebat, jangankan guru di dunia, guru datang di langit kah? Paham? Guru datang di langit kah? Kalau inya masih ghibah, kada akan pernah bagus, kada akan pernah suluknya atau tarikatnya itu berhasil, kada akan pernah. Paham? Kenapa? Ini nyata hadis Nabi, la yustajabu lahu lisahibiha doa. Kada diperkenankan Allah orang nang ghibah itu doanya. Ngeri. Dan ini penyakit merajalela, bukan hanya masyarakat, tapi ternyata kurang orang-orang alim ada juga nang sahibul ghibah. Ternyata orang-orang santri, orang apa, penuntut ilmu, jangankan orang santri, ternyata ulama-ulamanya pun ada yang bersifat ghibah. Ngeri. Makanya rumit. Sekarang ini rumit.
Jika kisah ilmu tu nang harat-harat pandir paling harat pandirnya. Kenapa? Dia akan terhijab, hatinya akan terdinding oleh gibah itu. Kisah harat. Mana dalilnya aja? Mau kadang kali. Dalam sebuah kitab, Imam Ibnul Arabi mengatakan, orang jangankan berguru satu mursyid, 1000 mursyid pun tidak akan ada gunanya. Sekali lagi, belajar jangankan satu orang guru mursyid, apalagi kita ada divisi guru mursyid. 1000 pun guru mursyid yang dia miliki, kalau dia hatinya tidak benar, lagi kalau hatinya tidak benar, semuanya akan sia-sia. Hati kada bujur, hati lawan guru kada bujur, pandiran lawan guru kada bujur. Kenapa? Ya Masya Allah, jangankan orang lain, peguruan aja dikoyak yang ada bagus digibah. Kayak apa hendak sukses, kayak apa hendak hebat, kayak apa hendak berhasil, guru digibahnya. Lah, jangankan hanya satu mursyid, 1000 mursyid pun tidak ada gunanya kalau dia tidak menjadi seorang muridus shadiq, seorang murid yang benar. Seorang murid yang benar, dia pasti menjauhi ghibah, dia pasti menjauhi ghibah. Lah, ini bukan biasa. Kalimat ini la yustajabu li sahibi du'ain, tidak diperkenankan baginya doa. Satu, wala tuqbalu hasanatun, dan tidak diterima baginya segala kebaikan. Tidak diterima bagi orang yang penguyaan, tidak diterima bagi orang nang sahibul ghibah kebaikannya. Bagaimana bisa diterima? Karena kebaikannya diambil orang. Paham? Sudah kalau belajar atadruna manil muflis, sudah kalau hadis atadruna manil muflisu, apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Ya itu tadi. Salah satunya adalah sahibul ghibah. Sebanyak apapun dia beramal baik, diambil orang. Berarti apa? La tuqbalu, tidak diterima kebaikannya. Kalau ada kebaikannya diberikan kepada orang lain, berarti nerimalah. Tidak. Lapahnya apa? Berdoa kada dikabulkan Allah, beramal kada diterima Allah. Ya Allah, sengsaranya. Apa nang diperbuat lagi? Padahal hidup ini adalah doa. Hidup ini adalah berbuat baik. Sampai orang Rahmat maulah kata-kata, tidak ada ucapan yang seindah doa. Hanya ada ucapan yang seindah doa. Pahamlah, kita ini kan ada apa-apa pikai. Coba ikam napa nang diandalkan. Lamun orang tentara ada joinya nang diandalkan. Kegagahan awaknya ini punya senjata laras. Paham? Orang-orang Anda punya, kita nama nang Anda senjata halus saja. Mungkin kita pakai juga rahmat. Kenapa kita? Kamu mengatakan satu-satunya senjata kita yang kita pegang
itu adalah doa. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa ini senjata orang beriman. Lamun senjata ini kadada bermanfaat, apalah artinya? Apalah artinya? Nangis-nangis berdoa, kabul kada. Mpun orang bina bebarang aja berdoa kabul. Seorang ya Allah. Ini ke mundoa ini kada diijabah Allah. Ya Allah, kayak apa hidup lagi? Maka hidup kita ini hendak nyaman. Hendak nyaman kita ini selalu dikatakan dengan usaha dan doa. Usaha kada akan sempurna tanpa doa. Kalau hanya dengan usaha, doa kada dibarengi doa, maka usaha itu bisa sia-sia. Apa coba? Ini supaya kita nih bujur-bujur memahami betapa sadihnya la yustajabulah doa itu sedih. Orang wali itu khairullah. Nang hebat, salah satu kehebatannya apa? Yustajabulah doa. Doanya dikabul Allah. Yalah, kita orang datang ke sini kemari manulan orang, kenapa? Minta doakan karena berkeyakinan doa mereka diijabah Allah. Sahibul ghibah datang ke orang wali minta doa lawan orang wali ini kada dikabulkan Tuhan doanya. Buktinya Nabi Musa mendoakan kita kabul karena ada orang ghibah. Kayak apa lagi kita berdoa seorang kada dikabulkan, datang ke tuan guru kada dikabulkan Allah, sedihnya Pak. Berbuat baik kada diterima oleh Allah. Apat kamu ini karena hal-hal biasa ini apat rusak sudah hidup kita ini rusak. Dua. Yang ketiga watatarakum alaihi apa? Watatara wahwa. Nah, watataramu alaihi syai'an. Nah, watataramu alaihi syai'an. Itu tata fa'alu tuh, bukan watatarakum, bukan. Watatarakamu alaihi syai'an. Dan akan meliputi dia. Watatarakamu dan akan memenuhi, meliputi alaihi atasnya asyai'atu keburukan, kejahatan. Kebaikan kada diterima, malah keburukan, kejahatan yang meliputi dirinya. Bagaimana tidak sahibul ghibah, jika berbuat baik kebaikannya diambil orang, jika kebaikannya tidak ada, kejelekan orang, keburukan orang dipindahkan kepada dirinya, maka dirinya diliputi oleh sayyi'at. Watatarakum alaihi sayyi'at, dan dipenuhi, memenuhi, meliputi atasnya oleh keburukan dan kejahatan. Lengkap penderitaannya, kira-kira lengkap. Doa kada dikabul Allah, kebaikan kada diterima, malah yang diterima itu adalah meliputi kejelekan dalam dirinya, susahnya. Lengkap penderitaan, kerusakan bagi orang yang ghibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bi zammin namimah.
Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bizammin namimah, dalam mencela tercelaknya namimah. Apa namimah? Namimah itu adalah anjur atar atau mengadu domba. Nabi bersabda, yang hadis ini adalah menerangkan betapa tercelaknya mengadu domba atau menamimah. Nabi berkata, syarrun nas yaumal qiyamah zu wajhaini. Syarrun nas, sejahat-jahat manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, zu wajhaini, yaitu orang yang mempunyai dua muka. Zu wajhaini, orang yang mempunyai dua muka. An-namamu, namam, orang yang namam, orang yang mengadu domba. Allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Allazi, yaitu orang yang ya'ti, mendatangi, haula'i, mereka itu kelompok manusia, biwajhin, dengan satu muka, wa haula'i, dan dengan mereka kelompok manusia lain, biwajhin, dengan muka yang lain. Inilah yang disebut dengan dua muka. Pikai dua muka itu pikai ke sini bepandir begini, kena membawa ke sana pandirnya lain, itu ngarannya mengadu domba. Contoh, ikam datang kepada Rahmat menyampaikan cerita Khairullah. Rahmat, Khairullah itu kam begini. Lah, lalu ikam pulang, pikai datang kepada Khairullah, wajhin akhar, lalu menyambat Khairullah begini, nang ikam sambat itu adalah Rahmat. Maka pada akhirnya Rahmat lawan Khairullah bakalahi, gara-gara ikam bermuka dua. Di sini begini, di sini begitu. Akhirnya ini bahwalan. Itulah yang disebut namam, orang pengadu domba. Maka Nabi menyebut orang pengadu domba atau namam itu adalah zu wajhaini, orang yang bermuka dua. Hati-hati, sekarang ini banyak manusia bermuka dua. Di sini pandir lain, ke situ lain. Lah, orang yang bermuka dua ini di hari kiamat ini manusia yang paling jahat, dan Nabi kita datang di hari kiamat. Man kana za wajhaini fid dunya, man barang siapa, karena adalah dia za wajhaini, mempunyai dua muka, fid dunya, di dalam dunia, kana lahu yaumal qiyamati, maka adalah baginya pada hari kiamat lisanani, mempunyai dua lidah, minarin, dari api neraka. Ya apalah, membayangkanlah mar di hari kiamat ini orang nang di dunia nih pengadu domba bermuka dua, di akhirat kini bukan muhanya dua, ilatnya dua, nah ilat bercabang dua. Andi apa ini?
Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namamun. La yadkhulul jannata, kada masuk ke surga, namamun, orang pengadu domba. Habis. Kemudian paing gila, mal hikmatu fi anna Allah ta'ala khalaqa kulla makhluqin zalisanin natikin wa ghairi natikin wa laysa lil samki lisanun aslan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.